Yeah, hi all, good evening. Am I audible? Can you please confirm through chat? Good evening, everyone. Thanks for joining. Am I audible? Okay, in previous sessions we discussed about IAM policies and all right. In previous sessions we discussed about IAM policies and all. Okay, here in day 4 up to day 5, last week 5 sessions are happened. Okay, up to introduction policies, custom policies ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఐఏఎం పాలసీస్లో ఓకే అలౌ ఎలా ఇవ్వాలా, డినై ఎలా ఇవ్వాలా. గైస్ ఐఏఎం పాలసీస్ అనేది మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా అక్కడ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇనిషియల్గా ఓకే వాట్ ఈస్ ఐఏఎం పాలసీ, యూజర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, గ్రూప్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. Okay, let me go to IAM dashboard. Let me go to IAM dashboard. Here, you know already how to create a users, how to create a users, how to create a groups, how to create a policies. All these things we discussed in previous session. Okay, today main concentration is few important concepts, చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి గైస్ ఐఎంలో. విల్ డిస్కస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే లెట్ మీ గో అండ్ క్రియేట్ అన్ ఐఎం యూసర్. ఇక్కడ యూజర్స్ ఉన్నారు కదా, హియర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, హియర్ చంద్ర యూజర్ ఆల్సో దేర్, హియర్ చంద్ర యూజర్ ఆల్సో దేర్. వాట్ ఐ కెన్ డూ, లెట్ మీ ట్రై టు లాగిన్ విత్ చంద్ర యూసర్ ఫ్రమ్ అనదర్ బ్రౌజర్. Okay, let me try to log in with Chandra user from another browser. Let me go to sign into console. Okay, let me log in as a IAM user. Okay, it is asking alias name. I'm not recalling that alias name or account ID. Let me go to here. Okay, this is the account ID. Okay, or else let me go to overall dashboard. Here you will see the alias. Or else let me take the direct URL. Then try to paste it in the browser. Yes. Okay, username is username. Let me go to user section. Okay, username is Chandra. Let me try to log in as a Chandra user. Okay, okay, 1 second. Password is yes. Let me log in. Okay, fine. I logged in. ఓకే, ఇతనికి ఉన్నటువంటి పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు ఇక్కడ నేను రూట్ అకౌంట్లో ఉంటాను కదా, జనరల్గా డోంట్ పర్ఫామ్ ఎనీ ఆపరేషన్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్. యూనిట్ టు క్రియేట్ అన్ అడ్మిన్ యూజర్ నుంచి మనం యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేయాలా. లెట్ మీ ఓపెన్ చంద్ర యూజర్. లెట్ మీ గో టు permissions, no permissions. Let me add full permissions. For example, I'm adding few permissions, guys. Let me attach, for example, S3 full access. Okay, S3 full access అంటే అన్ని ఉన్నట్టే. For example, let me give EC2 also, EC2 some permissions like Amazon container registry read only. Few permissions I am adding directly. To this user. Few permissions along with S3. Let me click on next. Okay, let me add the permissions. How many permissions, directly permissions you added? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, no issue. Okay, now I want to add, for example, okay, I want to add the permissions, okay, related to, for example, IAM full access. For example, I want to give the IAM full access, even RDS full access. Let me give RDS full access also for this user. Okay, based on the requirement, we are adding the permissions. How many added? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, let me try to add one more permission. For example, I am giving VPC full access. For example, I am giving VPC full access. Yes, I added. Okay, successful ga how many permissions you added? Okay, AWS managed permissions you added. Direct ga నువ్వు ఆ యూజర్ కి అసైన్ చేస్తున్నావు పర్మిషన్స్. How many permissions we added? Total 10 permissions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే గైస్, పాలసీకి సంబంధించినటువంటి లిమిటేషన్స్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు యాడ్ ద వన్ మోర్ పర్మిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద పర్మిషన్. లెట్ మీ అటాచ్ ద పాలసీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద okay lambda. For example, I want to add the okay lambda, it will not come. Okay,
here let me try to add the, okay, for example, administration access. For example, let me give the administration access job function. Let me click on next. Okay, what it is telling here, you are seeing what the selected policy exceeded the account quota. Okay, not only administration access. For example, I am trying to add నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి I want to give, okay, I want to give, okay, cloud watch access, cloud watch. For example, I want to give cloud watch full access. For example, I want to give the cloud watch full access to this user. ఓకే, ఇలా యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓకే యు ఆర్ ఎక్సీడెడ్ ద లిమిట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా, ఆల్రెడీ ఒక యూజర్కి పర్మిషన్స్, చంద్ర అనేటువంటి యూజర్కి ఓకే ఆల్రెడీ 10 పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేసేసిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు అసైన్ ద న్యూ పర్మిషన్స్ టు హిమ్? దిస్ ఈస్ ద అఫిషియల్ లిమిట్, రైట్? ఓకే, డైరెక్ట్గా అయితే 10, గ్రూప్ ద్వారా 10, ఈవెన్ రోల్ ద్వారా కూడా 10, అలా అట్ మ్యాక్స్ 30 వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, డైరెక్ట్లీ పర్మిషన్స్ ఒక 10 పర్మిషన్స్ అసైన్ చేయగలిగావు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు అసైన్ ద పర్మిషన్స్ టు దిస్ యూజర్ డైరెక్ట్లీ? ఓకే, ఈవెన్ నువ్వు గ్రూప్ లెవెల్లో యూజర్ని వేరే గ్రూప్లో ప్లేస్ చేసి ఆ గ్రూప్ లెవెల్లో ఇస్తే ఆ యూజర్స్, ఆ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి యూజర్స్ అంతా యాక్సెస్ చేస్తారు. అటువంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, ఇఫ్ యూ గో టు పాలసీస్, ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పాలసీని, నువ్వు కస్టమ్ పాలసీని క్రియేట్ చేసి అసైన్ చేసినా కానీ ఎన్ని అట్ మ్యాక్స్ 10 అసైన్ చేయగలవేమో. ఒక ఆ లిమిట్ కూడా రీచ్ అయితే కష్టం కదా. అటువంటప్పుడు వీ హ్యావ్ ఇన్లైన్ పాలసీస్ గైస్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్లైన్ పాలసీస్. ఇన్లైన్ పాలసీస్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్లైన్ పాలసీస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో అప్లై చేస్తాం, యూజర్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తాం పాలసీస్. సి హియర్, క్లిక్ ఆన్ యూజర్స్, select the user. When you are adding the permissions, it will show create an inline policy. Click on this. Okay, select. For example, you are trying to give for which service. For example, you are giving okay cloud watch ఈ సర్వీస్కి నువ్వు ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, అన్ని రీసోర్సెస్ మీద, అన్ని యాక్షన్స్, ఆల్ రీసోర్సెస్ మీద ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు, క్లౌడ్ వాచ్ పర్మిషను. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Cloud watch full access, inline. Okay, cloud watch full access. This is the policy name. Custom policy I am creating. Let me create a policy. This is the inline policy that is assigned to customer inline. See, customer inline policy. Okay, it is inline policy. You can assign n number of, there is no limit. N number of inline policies you can attach. Okay, if you go and see the policy, whatever the policy you created, if you go and check the permissions also, what permissions you attached. See, cloud watch ki you are giving the full access and resources also. Okay, fine. ఇలా n number of inline policies కూడా అటాచ్ చేయొచ్చు. ఆర్ యు గైస్ ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ ఇన్లైన్ పాలసీ? ఇక్కడ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ యూజర్ లెవెల్ గైస్. ఓకే, యూ కాంట్, ఇఫ్ యూ గో టు పాలసీ సెక్షన్, యూ క్యాంట్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఎవర్ ద పాలసీ యూ క్రియేటెడ్, రైట్? ఇన్లైన్ పాలసీ. ఓకే, ఇన్లైన్ పాలసీ, వాట్ ఎవర్ ద పాలసీ యూ క్రియేటెడ్, యూ కాంట్ ఫిల్టర్ దిస్. పాలసీ సెక్షన్లో ఇది లిస్ట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇక్కడ పాలసీస్ లిస్ట్లో మనకి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ విల్ బి దేర్? 3 types. కస్టమర్ మేనేజ్డ్, AWS జాబ్ ఫంక్షన్ అండ్ AWS మేనేజ్డ్. ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ దిస్ పాయింట్. ఏదైతే నువ్వు ఇన్లైన్ పాలసీస్ క్రియేట్ చేస్తావో దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు వన్ యూజర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ యూజర్కి నువ్వు క్రియేట్ చేసావు కాబట్టి ఆ యూజర్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే నీకు ఇన్లైన్ పాలసీ కనపడుతుంది. ఈవెన్ ఇక్కడ చూడండి, కస్టమర్ ఇన్లైన్ అని ఫిల్టర్ చేస్తే హౌ మెనీ ఇన్లైన్ పాలసీస్ ఈ క్రియేటెడ్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 యూజర్స్ ఉన్నప్పుడు 40 యూజర్స్కి డిఫరెంట్ పాలసీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రాక్ ఆల్సో. ప్రోగ్రామేటికల్గా నువ్వు కోడ్ రాసి ట్రాక్ చేయగలగాల. పాలసీ లిమిటేషన్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్లైన్ పాలసీ. చూడండి, AWS మేనేజ్డ్ అండ్ యాక్సెస్ ద ఓకే స్ట్రిక్ట్ లిమిట్స్ ఆన్ ద హౌ మెనీ పాలసీస్ కెన్ అటాచ్ టు. ఓకే, హౌ లార్జ్ దే ఆర్ అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు ప్యాటర్న్ 6144 ఏదో ఉంటుంది, అన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు అలౌ చేస్తుంది. అటువంటి అన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్లైన్ పాలసీస్. లిమిటేషన్ చూడండి, పాలసీస్ పర్ అకౌంట్, ఎంటైర్ అకౌంట్లో 1500 పాలసీస్ మాత్రమే మేనేజ్ చేయగలం. పాలసీ సైజు, ఈచ్ పాలసీ సైజ్ 6144 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇలా n నెంబర్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్లైన్ పాలసీ. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఇస్ నో లిమిట్, బట్ ఇన్లైన్ పాలసీ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి 2048 అలౌ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పాలసీ క్రియేట్ చేసుకొని అసైన్ చేయొచ్చు. క్యారెక్టర్స్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ పాలసీ, okay, if you are expanding this, you will see this
here. This is the count. Character and each character you need to count it. How many characters it is allowing? Inline policy 2048 characters maximum size. ఓకే, దిస్ ఈస్ థర్డ్ పార్టీ మేనేజ్డ్ బై, మనం ఓన్గా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు. ఓకే, ఒక ఐఏఎం యూజర్ అయితే మ్యాక్సిమం ఇన్లైన్ పాలసీస్ యూ కెన్ అటాచ్ 10, మ్యాక్సిమం పర్ గ్రూప్ 10, మ్యాక్సిమం రోల్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డిడెంట్ డిస్కస్ ద రోల్ కాన్సెప్ట్ గైస్. ఇలా ఒక యూజర్ లెవెల్లో మీరు పాలసీస్ని అటాచ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ థియరీ పాయింట్స్ ఇచ్చుంటాను, ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. ఇది ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గైస్ ఇవన్నీ. ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఐఏఎం పాలసీ నువ్వు ఇన్లైన్ పాలసీ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద యూజర్ లెవెల్ పాలసీ. ఓకే, అది నీకు ఒక యూజర్కి నువ్వు క్రియేట్ చేసినటువంటి పాలసీ. ఈ చంద్ర అనేటువంటి యూజర్కి నువ్వు ఏదైతే పాలసీ క్రియేట్ చేసావో, ఈ చంద్ర అనేటువంటి యూజర్కి ఏదైతే పాలసీ క్రియేట్ చేసావో, ఈ పాలసీని నువ్వు వేరే యూజర్కి అసైన్ చేయలేవు. ఓకే, యూ కాంట్ రీయూజ్. అదే నువ్వు కస్టమ్ పాలసీ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తుంటే, కస్టమ్ పాలసీస్ డైరెక్ట్గా ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తుంటే యూ కెన్ రీయూజ్ దట్. బట్ ఇన్లైన్ పాలసీస్ you can't reuse. Inline policies you can't reuse. Okay fine, no problem. For example, okay, he is trying to access S3 bucket, right? Let me go to Chandra user. Already I given the S3 full access. See, all the buckets list చేయగలుగుతున్నాడు. He can able to do the ఆల్ ద ఆపరేషన్స్. S3 బకెట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇతను బకెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, బకెట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని చూడొచ్చు. ఓకే, బకెట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని చూడొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్. బకెట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని డిలీట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అతనికి S3 మీద ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ గాట్ ఎ రిక్వైర్ నాట్ ఓన్లీ S3 గైస్, దట్ కెన్ బి EC2, VPC, S3, RDS, ఎనీథింగ్ ఇన్ AWS. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్ యూజర్, ఆ యూజర్ని మీరు ఏదైనా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అని అంటే వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీస్ కొన్ని డిలీట్ చేస్తాను ఆ యూజర్కి. లెట్ మీ గో టు హియర్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద పాలసీస్ వీ అటాచ్డ్, రైట్? లెట్ మీ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ RDS full access. Okay, S3 full access we given. Okay, VPC fine. Okay, let me remove this. ఓన్లీ ప్రెసెంట్ యూజర్కి వచ్చేసి S3 full access, IAM యాక్సెస్ ఉంది, అలానే VPC full access ఉంది. ఓకే, సమ్ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. లెట్ మీ ట్రై టు రిమూవ్. ఓకే, దిస్ ఆల్సో. ఓకే ఫైన్, మెనీ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, S3 ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంది. ఓకే, బట్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద బకెట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్. ఓకే డిఫరెంట్ ఐపీస్. అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్? మై ఐపీ అడ్రస్, లెట్స్ సి, దిస్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్. ఇఫ్ యూ గో టు హియర్, దిస్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్. ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి అలౌ చేస్తేనే అతనికి S3 బకెట్స్ కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి. అంటే ఈ S3 స్టోరేజ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆపరేషన్స్ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేయాలనంటే ఖచ్చితంగా అతను ఆ నెట్వర్క్లోనే ఉండాలి. ఓకే, కార్పొరేట్ నెట్వర్క్, ఇంటర్నల్గా మనం కంపెనీలో నెట్వర్క్, ఆ కంపెనీకి వచ్చిన తర్వాత నీకు అతను ఆ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి కంపెనీలో లాగిన్ అయిన తర్వాత అతనికి ఈ S3 బకెట్స్ అన్ని ఓపెన్ అవ్వాలంటే హౌ కెన్ యూ రిస్ట్రిక్ట్? అతను ఎక్కడి నుంచి అంటే లాగిన్ అయినా, అతని దగ్గర యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అన్నీ ఉన్న వేరే లొకేషన్స్ నుంచి, వేరే సిస్టమ్స్ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నా కానీ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు అలౌ, దెన్ యూ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ దట్ గైస్. సి, లెట్ మీ గో హియర్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ పాలసీ. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ పాలసీ. We are creating, we are giving it for S3. Okay fine, let me select, we are giving the full access, we are not restricting, because you are not aware about what is list and what is read write. S3 మీద ఎటువంటి తెలియదు కాబట్టి we are giving the allow permission, full access on all resources. ఇక్కడ మీకు కండిషన్స్ ఉంటుంది guys. Here you will see the conditions, request condition, this is optional. If you want to add the request condition, requested IP address. What is my IP address? Let me go here, my IP address, let me search it. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్. ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మాత్రమే ట్రాఫిక్ అలౌ చేయాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మాత్రమే ట్రాఫిక్ అలౌ చేయాలా. యూ కెన్ గివ్ ద ఐపీ అడ్రస్ /32, ఓన్లీ 1 ఐపీకి మాత్రమే. లేదు నీ దగ్గర CIDR రేంజ్, ఇంటర్నల్గా మన నెట్వర్క్ రేంజ్ ఏదైనా ఉంటే ఆ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఇస్తుంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్, ఓకే యాడ్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ 1 more IP, వేరే IP నుంచి కూడా అలౌ చేయాలి అని అంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్.
Okay, if you want to add one more condition, if you are defining the condition, for example, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ బకెట్సే అతను హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా రీజన్ లెవెల్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రీజన్ లెవెల్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ గైస్. ఇక్కడ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ కండిషన్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఈ కండిషన్స్ అన్నింటిని బేస్ చేసుకుని కూడా ఆ యూజర్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో అండ్ సో ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మాత్రమే అతన్ని అలౌ చేయమని నేను ఒక పాలసీని క్రియేట్ చేస్తున్నా. S3 సెలెక్ట్ చేశాను. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ పాలసీ. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, అలౌ ఆన్ స్పెసిఫిక్ ఐపీ, అలౌ ఆన్ స్పెసిఫిక్ ఐపీ అడ్రస్. స్పెసిఫిక్ ఐపీ అడ్రస్ మీదనే అలౌ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ పాలసీ. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ పాలసీ. Let me create a policy. Okay, fine. What I need to do, let me go to user section. Okay, Chandra user. Okay, let me remove S3 full access previously which he has. Let me remove the full access. Now let me attach the permissions, add the permissions, go to attach policies. Okay, whatever you created, customer managed, right? Customer managed. Okay, allow only specific IP address. If you expand this also, it will show only e IP address minda effect is allowed. Okay, action all S3 ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రీసోర్సెస్ ఇన్సైడ్ ఉన్నటువంటి బకెట్స్ అన్నిటికీ మన పర్మిషన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సో అండ్ సో ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మాత్రమే అతనికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం. లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ పాలసీ. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, యాడ్ దిస్ పర్మిషన్ టు దట్ యూజర్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మాత్రమే S3 బకెట్ యాక్సెస్ చేసేటట్టు నేను పర్మిషన్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ గో అండ్ ట్రై టు యాక్సెస్ ద బకెట్స్. లెట్ మీ ట్రై టు రిఫ్రెష్. నవ్ ఐ am in a same network. That is the reason I can able to access the all the buckets. Even if you want, you can create a bucket also. But he is trying to access from the different network. For example, already we created this policy, right? Let me open this policy. Okay, let me click on edit policy. Okay, let me go to JSON is fine. Okay, let me give different IP address. Instead of 41, I am giving 11. Okay, let me command, click on next. Let me save the changes. Now IP address is changed. If you go to here, even if you try to refresh, if you expand this, okay, you are seeing different IP address, right? You are restricting this policy you attach to the Chandra user. Or else you can attach to the particular group also. You can attach this policy to the particular group also. Okay, then what you need to do? Let me go and try to refresh now. He is able to access the any S3 buckets. Okay, let me go and try to list the general purpose buckets. Are you able to see? He has full access permission. ఇతనికి full permission ఉంది, allow access ఉంది, deny permissions లేవు. But he can't able to access the S3 bucket because of what reason? Conditions we defined. What are the conditions we defined at policy level? Based on that conditions, he can't able to access because he is in this network. He is in okay, last 41 octet ఉన్నటువంటి IP address లో ఉన్నాడు. But we attached the policy. అతనికి ఏ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాము? We are allowing them to access the only 49.205.32.11 IP address. Are you guys clear? Yes, right? Based on the IP address condition also, you need to allow. Not only IP address, guys. Okay, if you have time, you can take the n number of options. You can start working on that. Region లో కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బకెట్ లెవెల్ యాక్సెస్ అవన్నీ మనం తర్వాత చూద్దాం. S3 బకెట్స్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ పర్మిషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఎట్ ద టైం యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, we understood. Okay, this is the policy causing an issue. Let me go to user section. Let me open the Chandra user. Okay, let me try to remove this policy. Okay, let me try to remove this policy. Go and try to access the S3 bucket. Okay, go and try to access S3 bucket. Still he is not able to access. He don't have permission. Let me give the S3 full access permission to this user. S3 full access to this user.
Okay, let me give the permission. Yes, now he has an fully permission related to S3. Let me go and try to refresh. Yes, he has an fully access. Okay, wait for some time. It is taking from cache. He can able to list the all the permission. Sorry, all the buckets now. Okay, previously we discussed already. We have created yesterday also. Previously I created few customer managed policies S3 deny permission, guys. Okay, previous class I created. If you go to customer managed, I created S3 deny policy. If you expand this also, you will see it is effect is deny. We are giving this permission. We are giving this permission to that user. Click on next. Chandra అనేటువంటి user కి I given the S3 deny permission. I given the S3 deny permission, but even S3 full access is there. Is it going to allow or is it going to deny, guys, based on these permissions? Is it going to allow or is it going to deny? Which one is highest priority? What we discussed in previous class? Previous class we discussed deny is the highest priority. Deny is the highest priority. ఒక user కి multiple options ఉంటాయి. Okay, even let me give the administration access to this user. Let me give the administration access to this user. Let me give the admin full access, administration access. Let me give the administration access to this user. Add the permissions. Yes, he has an administration access. He has an S3 full access also. He has an VPC full access. Even S3 deny. S3 deny is the highest priority. Okay, ఏదైతే deny ఉంటుందో that is the highest priority. Even if you go and try to refresh the browser, it is showing you don't have permission. Okay, he raised a complaint. Okay, I am not able to access the bucket. I'm not able to యాక్సెస్ ద బకెట్. వాట్ మైట్ బి ద రీజన్? మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్మిషన్స్లో అంటే కొన్ని కస్టమ్ పర్మిషన్స్ కూడా ఇన్లైన్ పాలసీస్ అటాచ్ చేస్తుంటాం, కొన్ని కస్టమ్ పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రాక్. ఏది అలౌ చేస్తుంది, ఏది డినై చేస్తుంది అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రాక్. గో టు డాష్ బోర్డ్. హియర్ వీ హ్యావ్ పాలసీస్ సిమ్యులేటర్. Let me try to open in a new tab. Policy simulator. What is that tool? Policy simulator. This simulator evaluates the policies that you choose and determine the effective permissions for each of the actions you specify. Okay, you might not understand theory. See, okay, ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్ వస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టూల్. అంటే ఇక్కడ నువ్వు అప్లై చేసావంటే బ్యాక్ ఎండ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టూల్. ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ ఇట్ ఫర్ చంద్ర యూజర్. నాట్ ఓన్లీ యూజర్, గ్రూప్స్కి చెక్ చేయొచ్చు, రోల్స్కి చెక్ చేయొచ్చు. చంద్ర యూజర్ ఈజ్ కంప్లైంట్. చంద్ర యూజర్ కంప్లైంట్ చేశాడు. అతను ఏమని కంప్లైంట్ చేశాడు? మనం యూజర్ సెక్షన్కి వచ్చి చంద్రాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చాలా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏ పర్మిషన్ అతనికి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుందో అర్థం కావడం లేదు. ఇక్కడ నువ్వు చూస్తానే చెప్పగలవు డినై అని. కొన్నిసార్లు నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై. కమ్ హియర్, సెలెక్ట్ ద చంద్ర యూజర్. ఓకే, ఇప్పుడు S3 డినై, ఇక్కడ చాలా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రన్ ద సిమ్యులేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద సర్వీస్. ఓకే, సర్వీస్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ ఎస్ S3. ఓకే, యాక్షన్స్. ఏ యాక్షన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ బకెట్, ఆర్ ఎల్స్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ జాబ్, ఆర్ ఎల్స్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డిలీట్ ద బకెట్. ఓకే, సమ్ అదర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసావు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చంద్ర యూజర్కి వెళ్ళారు. ఈజ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ బకెట్. లెట్ మీ గో టు జనరల్ పర్పస్ బకెట్. Okay, let me go to AWS S3. When he is trying to create a bucket, let them create. So let me give the bucket name. This is the bucket name, unique name. Okay, leave it about default values. We'll discuss in S3. Let me create it. What it is throwing? You don't have permission. ఓకే, ఏ పర్మిషన్ లేదు. ఇది ఇతనికి S3లో క్రియేట్ బకెట్ అనేటువంటి పర్మిషన్ కావాలా బకెట్ని క్రియేట్ చేయడానికి. అసలు S3 యాక్సెస్సే లేదు. కావని మనం ఏం చేస్తాం? ఐఏఎంకి వెళ్తే S3 ఫుల్ యాక్సెస్, అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంది, S3 ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంది. ఏ పర్మిషన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుందో అర్థం కాదు. అప్పుడు పాలసీ సిమ్యులేటర్కి వచ్చి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? రన్ ద సిమ్యులేషన్. S3 బకెట్ మీద 2 యాక్షన్స్ సెలెక్ట్ చేశాను. లెట్ మీ డిసెలెక్ట్ ఓన్లీ క్రియేట్ బకెట్ చూద్దాం, లేదా డిలీట్ బకెట్. నీ ఇష్టం, ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అన్ని యాక్షన్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకో. లెట్ మీ రన్ ద సిమ్యులేషన్. ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ వాట్? డినైడ్. ఇట్ ఈస్ డినయింగ్. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్? యూజర్ నేమ్ ఈస్ చంద్ర అనేటువంటి యూజరు. ఓకే, అతనికి ఈ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని చంద్ర అనేటువంటి యూజర్కి ఉన్నాయి. ఇక్కడ S3 మీద అతను కంప్లైంట్ రైజ్ చేశాడు. ఓకే, ఏ యాక్షన్? బకెట్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాడు. లెట్ మీ రన్ ద సిమ్యులేషన్. ఓకే, వన్ మ్యాచింగ్ ఈస్
కాజింగ్ ద ఇష్యూ. అతనికి బకెట్ పర్మిషన్ ఇష్యూ క్రియేట్ చేసింది ఒక సర్వీస్లో క్రియేట్ బకెట్ అనేటువంటి క్రియేట్ చేయలేకపోవడానికి యాక్సెస్ డినైడ్. చూడండి హియర్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద ఇష్యూ. ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్ okay, if you expand this, show the statement, are you able to see which one is causing the issue? Are you observed which one is the causing the issue? Deny permissions. ఓకే చూడండి S3 డినై అనేటువంటి దానివల్ల అతనికి బకెట్ పర్మిషన్ రావడం లేదు. ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? S3 డినై వల్ల అతనికి బకెట్ పర్మిషన్ రాలేదు. ఓకే, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఓకే, S3 డినై డిసేబుల్ చేస్తున్నా అంటే ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద టెస్టింగ్ టూల్. లెట్ మీ రన్ ద సిమ్యులేషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ అలౌవింగ్. ఈ పర్మిషన్ వల్ల అతనికి ఇందా చూసాం కదా దేనివల్ల డినై అయింది. యూ అబ్సర్వ్. ఈ పర్మిషన్ వల్ల అతనికి పర్మిషన్ డినై అయింది. గో అండ్ చెక్ ఇట్. ఇప్పుడు 2 మ్యాచెస్ అతనికి పర్మిషన్స్ అలౌ చేస్తున్నాయి. ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద్వారా అతనికి S3 యాక్సెస్ ఉంది, అలానే S3 ఫుల్ యాక్సెస్ ద్వారా కూడా అడ్మిషన్ యాక్సెస్ ఉంది. బట్ మీరు ఈ డినై ఆప్షన్ కానీ సెలెక్ట్ చేశారనంటే ఓకే, రన్ ద సిమ్యులేషన్, ఇట్ ఈస్ డినైయింగ్. ఏ పర్మిషన్ డినై అవుతుందో ఎక్స్పాండ్ చేసి చెక్ చేసుకున్నారంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ S3 డినై, ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, దాన్ని వాట్ యూనిట్ టు S3 డినైని రిమూవ్ చేసి గో అండ్ రన్ ద సిమ్యులేషన్, గో అండ్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్. దిస్ 2 పర్మిషన్స్ ఆర్ అలౌవింగ్. ఈ 2 పర్మిషన్స్ ద్వారా అలౌ చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రీజన్. S3 డినై వల్ల అతనికి పర్మిషన్ లేదు. లెట్ మీ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్ పర్మిషన్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, అప్రూవల్స్ ఉంటే రిమూవ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ గో అండ్ ట్రై టు యాక్సెస్ ద S3 బకెట్ నౌ, లెట్ మీ గో అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ an S3 బకెట్ నౌ. See, let me click on create. Let me try to refresh, guys. It is taking catchy. Let me try to refresh. Okay, let me give the bucket name. This is the bucket name. Let me create a bucket. Yes, now we can able to create a bucket. Are you understood what is the use of policy stimulator? ఏదైనా పర్మిషన్స్, ఏ పర్మిషన్స్ అతనికి మ్యాప్ అయి ఉన్నాయి, ఎందుకని అలౌ చేస్తున్నావు, ఎందుకని డినై చేస్తున్నావు, యూ మైట్ చెక్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ డెంట్ గివెన్ ఎనీ allow permissions to him. Okay, still he is able to get the access. What access? S3 bucket access. S3లో ఇతనికి డిలీట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ఈ S3లో డిలీట్ బకెట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. అసలు ఏ పాలసీ వల్ల అతనికి S3లో డిలీట్ పర్మిషన్ వచ్చింది? రన్ ద సిమ్యులేషన్, గో అండ్ చెక్ ఇట్. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 2 policies he got the delete permission. Like this we need to use this tool. Understood? ఈ టూల్ని యూస్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి కంపేర్ చేసుకొని మనం యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయాలి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐఎమ్ హియర్ ఓన్లీ. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? యూ గైస్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్, దట్స్ ఇట్. Yes. Okay. All right. Let me go back to my IAM dashboard. Let me go back to my IAM dashboard. Here, if you go to user section, you will see, okay, many users. Okay, Chandra user తో I created just now S3 bucket create చేశాను. For example, Chandra user తో, for example, Chandra అనేటువంటి user తో I can able to delete the bucket also. For example, let me try to delete this bucket. He has permission. Okay, this bucket is empty. Okay, let me empty this bucket. Okay, let me go and type the permanent delete. Okay, copy this, then paste it. Okay, he is doing some operations, right? Okay, ఈ యూజర్స్ ఓకే, ఈ యూజర్స్ ఏ ఆపరేషన్స్ మనకు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో బ్యాక్ ఎండ్లో ట్రాక్ చేసుకునే దానికి ఎవరికైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఉంటుందో we have, okay, audit report, guys. We have, sorry, I think that is CloudTrail. Audit report is different. Let me go to here, CloudTrail. Okay, track the user activity based on the API usage. We'll discuss this point later, guys. జస్ట్ ఐఏఎం చెప్తున్నాను కాబట్టి జస్ట్ టచ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒక సర్వీసు CloudTrail అని. ఇక్కడ ఈవెంట్స్ సంబంధించి అక్కడ ఏదైతే ఆపరేషన్స్ జరుగుంటాయో, ఇఫ్ యూ గో టు, సారీ, లెట్ మీ గో బ్యాక్, CloudTrail. ఇఫ్ యూ గో టు హియర్, ఓకే, ఈవెంట్ హిస్టరీ, ఏవైతే ఈవెంట్స్ జరిగినాయో ఆ ఈవెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూపిస్తుంది. ఓకే, రీడ్ ఓన్లీనా, లేదు స్పెసిఫిక్ యూజర్ నేమ్,
ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్లో ఏవైతే ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అన్ని ఈవెంట్స్ మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ అవుతుంటాయి. ఈవెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేట్ ఆల్సో లాస్ట్ 30 minutesలో ఏం జరిగిందో అప్లై చేశారని అంటే 30 minutesలో, ఓకే, 30 minutesలో ఏ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేశారని మొత్తం వస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో టు స్పెసిఫిక్ యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్? లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు హియర్. యూజర్ నేమ్ ఈస్, మనం రీఫ్రెష్ చేసినా కానీ ఆపరేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్ ఐ థింక్ చంద్ర, రైట్? చంద్ర, చంద్ర. ఓకే, చంద్ర యూజర్, నో మ్యాచెస్. లాస్ట్ వన్ డే it is not reflecting, it is taking some time. Let me try to refresh. Let me clear the filter. Okay, let me go with the username called, what is the username of him? Username users Chandra. Go here, let me give the username. Yes, are you able to see? Chandra బకెట్ వర్షనింగ్, గెట్ బకెటింగ్ వర్షనింగ్ డిస్క్రైబ్ చేశాడు. అలానే చాలా ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేశాడు. చూసారా? చంద్ర రీసెంట్గా పర్ఫామ్ చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ మొత్తం ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 30 minutes అప్లై కొట్టారంటే ఆర్ ఏబుల్ టు సి హీ డిస్క్రైబ్ ద రీజియన్స్. ఈ చంద్ర అనేటువంటి డిస్క్రైబ్ ద రీజియన్స్, నోటిఫికేషన్స్ అప్స్, ఇలా కొంచెం టైంలో మనకి ఇక్కడ ఇమీడియట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది గైస్. మీరు ఏ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసినా, లేదా అబ్జల్యూట్ రేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ December 2nd నుంచి ఓకే January 27th వరకు ఇతను ఏ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేశాడో చెక్ చేసుకోవాలన్నా కానీ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదు అనదర్ యూజర్ని చెక్ చేయాలన్నా కానీ అనదర్ యూజర్ని చెక్ చేయొచ్చు అతను ఏ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో టు చంద్ర యూజర్. లెట్ మీ ట్రై టు రీఫ్రెష్ ద బకెట్. లెట్ మీ ట్రై టు రీఫ్రెష్ ద బకెట్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు ఓపెన్ ఇన్ ఈ బకెట్. Okay, he performed some operation in the backend, right? Let me go here. Let me try to refresh. It's not coming, I think. Huh? Only list notification hubs to describe. Let me clear the filter. Let me reapply. Okay, let me select resource type S3, S3 bucket. Okay, చూడండి క్రియేట్ బకెట్ కనెక్ట్ అయింది ఇక్కడ. లెట్ మీ హియర్ ఓన్లీ రూట్ యూజర్ సాయి కేకే is showing, not other users it is showing. Okay, ఇదంతా టైం పడుతుందేమో గైస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ రిఫ్లెక్టింగ్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు రిఫ్లెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయి కేకే అనేటువంటి యూజరు, లెట్ మీ గో టు సెలెక్ట్ ద యూజర్ నేమ్. ఓకే, సాయి కేకే అనేటువంటి యూజరు ఓకే ఏ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేశాడు మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తుంటాయి. ఇక్కడ క్లౌడ్ ట్రైల్లో ఇవన్నీ స్టోర్ అవుతుంటాయి గైస్. వీ కాంట్ డిలీట్ దిస్ లాగ్స్. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేయడం అటువంటి ఆపరేషన్స్ మనం ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయలేం. సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేయడం అటువంటి ఉండదు. ఈ లాగ్స్ ఎప్పటికీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడే బ్యాక్ ఎండ్లో. లాస్ట్ 90 days, ఓకే అడిషనల్ డేస్ కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. విల్ డిస్కస్ దట్ పాయింట్స్ లేటర్. ఓకే, లాస్ట్ 90 days లాగ్స్ అంతా కంప్లీట్గా ఇక్కడే స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. లాస్ట్ 90 days లాగ్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడే స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యాక్సెస్ కీ, స్పెసిఫిక్ యాక్సెస్ కీ ఇచ్చి ఆ యాక్సెస్ కీ మీద ఏదైనా ఈవెంట్స్ పర్ఫామ్ చేశారా అటువంటివన్నీ మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ యాక్సెస్ కీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఆప్షన్, ఓకే ఏదన్నా బ్రౌజర్లో రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ అనలైజరు, ఓకే ఇవన్నీ నేను ఇంతకుముందు అంటే టుడే అరౌండ్ 3 o'clock 2:30 అప్పుడు జస్ట్ కొన్ని టెస్టింగ్ చేశాను. ఆ టైంలో చేసినవన్నీ ఇక్కడ లోడ్ అయినాయి. కొంచెం టైం పడుతుంది గైస్, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ 100%. మీరు బ్యాక్ ఎండ్లో ఏదైతే యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఏ అకౌంట్ నుంచి నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తున్నావో అన్నీ ఇక్కడ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్నీ మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈవెంట్ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మీరు ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. జనరల్గా యూజర్ నేమ్ చెక్ చేస్తుంటాం, ఆ యూజరు ఏ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు అనేసి. ఓకే, నవ్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. ఓకే, మెనీ థింగ్స్ హీ డిడ్. ఓకే, సర్చ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేశాడు, డిస్క్రైబ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేశాడు. టుడే January 23rd, రైట్? ఎస్. సో నో దిస్ ఈస్ 23rd. 27 ఇంకా వచ్చినాయి చూడండి ఇక్కడ. రీజన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఓకే, ఇంకా 27 ఓన్లీ 4 లోడ్ అయినాయి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ లోడ్ గైస్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ లోడ్. 6 అప్పుడు ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అయినాయి. ఓకే, ఇలా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
let me go to Chandra user. He is trying to create an IAM user. He is creating an IAM user. Chandra అనేటువంటి యూజర్ చంద్ర యూజర్లో ఉన్నా ఏ యూజర్లో ఉన్నా అంటే ఇక్కడ టాప్ రైట్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. హీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఐఏఎం యూజర్. చంద్ర యూజర్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ అన్ ఐఏఎం యూజర్? చంద్ర ఈజ్ ఆల్సో క్రియేట్, రైట్? చంద్ర ఆల్సో ఈ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అన్ ఐఏఎం యూజర్. ఎందుకంటే అతనికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఉంది. లెట్ మీ క్రియేట్ అ యూజర్. యూజర్ నేమ్ ఈస్ టెస్ట్ టెస్ట్ చంద్ర. టెస్ట్ చంద్ర. Okay, let me provide the access. Okay, let me create an IAM user. Generate as a auto password. Later, we don't want to log in also. Let me create a user. Okay, for example, let me give any group or permission. లేదా నువ్వు custom permissions ఇస్తాను, no problem. He is creating an one IAM user. He created. Chandra user is created IAM user. Okay, this is the global activity, guys. IAM అనేది it is not specific to any region. It is not specific to any Mumbai. It is not specific to US East. It is not specific to any Tokyo. ఓకే, నార్త్ వర్జిన్ అలా స్పెసిఫిక్ కాదు. ఇఫ్ యూ గోన్ ట్రై టు యాక్సెస్ చంద్ర యూజర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ హీ క్రియేటెడ్, యూజర్ని క్రియేట్ చేశాడు కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ హియర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ హియర్. ఓకే, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ ఆల్సో 23 ఓన్లీ. సి ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సర్చ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు షో. ఎందుకంటే ముంబై రీజన్లో బ్యాక్ ఎండ్లో ఐఏఎం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి నార్త్ వర్జీనియాలో ఉంటుంది. సెలెక్ట్ ద నార్త్ వర్జీనియా. ఐఏఎం యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ ద నార్త్ వర్జీనియా, దెన్ చెక్ ఇట్. సి ఓకే, నార్త్ వర్జీనియాలో టోటల్ డేటా ఉంది. ఇతను లిస్ట్ బకెట్స్ ఇందా చూశాడు కదా, అందుకే రీజన్ లెవెల్లో గ్లోబల్ లెవెల్లో ఏదైనా చెక్ చేసినప్పుడు యూనిట్ టు గో విత్ నార్త్ వర్జీనియా, డోంట్ గో ఫర్ అదర్ రీజియన్స్. బ్యాక్ ఎండ్లో అక్కడ స్టోర్ అవుతుంటుంది ఈ లాగ్ అంతా. ఇప్పుడు 6/5 ఏ టైంలో అతను యూజర్ని క్రియేట్ చేశాడు? లెట్ మీ ట్రై టు రిఫ్రెష్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్లోలీ రిఫ్లెక్టింగ్. అయితే ఇందాక చూసారా, అతను బకెట్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చింది. ఓకే, 6 అప్పుడు లిస్ట్ ద బకెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేశాడు, ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, అతను ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ బకెట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేశాడు 7:57 అప్పుడు. ఆర్ ఎపిసోడ్ చంద్ర అనేటువంటి యూజరు క్రియేట్ పర్మిషన్ పర్ఫామ్ చేశాడు. ఓకే, సి నౌ 6:06 ఆర్ ఏబుల్ టు సి డేటా లోడ్ అయింది చూసారా. క్రియేట్ యూజరు లిస్ట్ పాలసీస్ మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేశాడు. క్రియేట్ యూజర్ క్లిక్ చేశాడు. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, వాట్ యూజర్ ఈ క్రియేటెడ్, యూజర్ నేమ్ ఏంటి? ఈ క్రియేటెడ్ యూజర్ ఈస్ వాట్? చంద్ర అనేటువంటి యూజర్ నుంచి ఈ క్రియేటెడ్ వన్ యూజర్. ఈ ఎర్రర్ కోడ్ చూపిస్తుంది సక్సెస్ఫుల్గా పర్ఫామ్ అయిందా లేదా. ఏ సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి? ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఇతను క్రియేట్ చేశాడు యూజర్ని. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజర్ ఈ క్రియేటెడ్? టెస్ట్ చంద్ర అనేటువంటి యూజర్ని క్రియేట్ చేశాడు. బ్యాక్ ఎండ్లో చూసారా, మొత్తం ఎడిటింగ్ లాగ్ స్టోర్ అయిపోద్ది. యూ కాంట్ డిలీట్ దిస్ గైస్, యూ కాంట్ డిలీట్. మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు మీరు క్లియర్గా చెప్పాలి, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. అంటే మీరు ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎడిటింగ్లో దొరుకుతారు. క్లియర్ ఎవరీవన్? చూడండి, క్రియేట్ యూజర్ అనేటువంటి బ్యాక్ ఎండ్లో ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయింది. ఓకే, క్రియేట్ అనేటువంటి యూజర్ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయింది. లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఈవెంట్ నేమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ఓన్లీ ఈవెంట్ నేమ్, ఫిల్టర్, పేస్ట్ ఇట్, ఈవెంట్ నేమ్, ఎంటర్. ఓన్లీ ఈవెంట్ నేమ్తో కూడా క్రియేట్ యూజర్ ఇప్పుడు వరకు చాలాసార్లు ట్రిగ్గర్ అయింది. చూడండి, 6/8/6 అప్పుడు ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేశాడు చంద్ర. 8/6 అప్పుడు ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేశాడు. టెస్ట్ చంద్ర అనేటువంటి యూజర్ని క్రియేట్ చేశాడు. రూట్ యూజర్తోనే ట్రిగ్గర్ అయ్యింది. ఆల్మోస్ట్ యూజర్స్ ఇంత ముందంతా మనం క్రియేట్ చేసింది రూట్ యూజర్తోనే క్రియేట్ చేసాం. సునీల్ యూజరు, ఓకే, సాయి కేకే యూజరు, ఓకే, డిఫరెంట్ యూజర్స్ని మనం క్రియేట్ చేసాం. బట్ నవ్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ యూజర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ చంద్ర. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ఏ క్లౌడ్ ట్రైల్ గైస్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ఏ క్లౌడ్ ట్రైల్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ హౌ టు ఫిల్టర్ ఇట్? ఈవెంట్ నేమ్ అని అంటే లేదు, యూజర్ నేమా, రీసోర్స్ టైపా? ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూజర్ నేము, ఈవెంట్ సోర్సు, ఈవెంట్ టైము, లేదంటే ఈవెంట్ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మీరు ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఏ ఈవెంట్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఎడిటింగ్ పార్ట్? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Thank you. Prashant, we are not discussed this in previous AWS series. Yes, we are not discussed in the AWS series. We are not discussed in the AWS series. Yes, this is the free series, guys. You will get more understanding. You will get more points also.
Oh, here. Okay. This is pre-series. Are you getting more points or not? Tell me. కొన్ని పాయింట్స్ కొత్త కొత్త పాయింట్స్ తెలుస్తున్నాయా లేదా? స్లోగా అంటే మీరు డే బై డే మీరు కొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి, కాన్సెప్ట్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ టచ్ చేద్దాం. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఆల్ రైట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు హియర్, ఓకే, లెట్ మీ గో టు టుడే స్టేట్. Okay. Okay, next we have n number of users are there, guys. If you go to here, we have n number of users. Okay, what they are doing? Okay, what they are doing? ఎప్పుడు యూజర్ని క్రియేట్ చేశారు, యూజర్ యాక్టివ్గా ఉన్నాడా, ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నాడా? ఇఫ్ యూ గోంట్ సి ఐఏఎం యూజర్, హీ ఎనేబుల్డ్ ఎనీ ఎంఎఫ్ఏ. ఇఫ్ యూ గో టు ఇఫ్ యూ గో టు ఐఏఎం యూజర్ అకౌంట్లోకి వెళ్తే, సారీ నాట్ అకౌంట్, గో టు సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్, గో టు సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. Okay, let me leave it. Okay, I don't want to download that. Go to security credentials. He enabled any MFA. He enabled any MFA. Multi-factor authentication. No. Multi-factor authentication enable చేయలేదు. ఓకే, మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఓకే, ఇలా ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు యాక్టివ్ ఉన్నారా, ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నారా? ఇక్కడ చూస్తే అరౌండ్ 3, 6, 7, 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు యూజర్స్. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు జనరేట్ ఏ క్రెడెన్షియల్స్ రిపోర్ట్, గైస్. ఇయర్ యూ విల్ సీ, రైట్, క్రెడెన్షియల్స్ రిపోర్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ లీడ్ ఆర్ మేనేజర్ ఆర్ యువర్ క్లయింట్ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్ లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి లేదా 45 డేస్ నుంచి ఏ యూజర్ అయితే ఇన్యాక్టివ్లో ఉన్నాడో ఆ యూజర్ని కంప్లీట్గా యాక్సెస్ తీసేయండి. లేదు, ఏ యూజర్సు ఏ యూజర్సు ఏ యూజర్సు ఎంఎఫ్ఐ యాడ్ చేసుకోలేదు. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ 4 అవర్స్ గైస్ నో రిపోర్ట్ జనరేటెడ్. 4 అవర్స్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఒకసారి జనరేట్ అవుతుంటుంది. డౌన్లోడ్ ఏ రిపోర్ట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ ద ఎక్సెల్. ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్. ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్ ఇన్ టు మై లోకల్. Let me try to open this file. That report is generated. Let's see. This is my credentials report. ఈ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఇదేదో షార్ట్ కట్ ఉంటుంది గైస్, అన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఒకేసారి కంట్రోల్ ఏ కొట్టి ఒకటేసారి ఇది రావడానికి ఐఎమ్ నాట్ రీకాలింగ్ దట్ షార్ట్ కట్. ఎనీవన్ హెల్ప్ మీ. అంటే కరెక్ట్గా ఇది ఎంత సైజ్ ఉంటుందో అంత సైజుకి సెట్ అయిపోద్ది ఎక్సెల్లో. వాట్ ఈస్ దట్ షార్ట్ కట్? కంట్రోల్ ఏ. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ సి అంటే ఇలా రావాలి అంటే ఒక్కొక్క కరెక్ట్గా ట్యాబ్. ఎనీవన్? నో వన్. కరెక్ట్గా ఈ లైను అన్ని కాలమ్స్ ఇలా రావాలి. కంట్రోల్ ఏ. యూ గైస్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ డెవాప్స్, నాట్ ఇన్ ఎక్సెల్. ఓకే, ఫైన్ జోన్ చూడండి. ప్రతి యూజర్కి బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక ఏఆర్ఎన్ నెంబర్ ఉంటుంది గైస్. ప్రతి యూజర్కి ఏఆర్ఎన్ నెంబరు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఏఆర్ఎన్ నెంబర్. ఏఆర్ఎన్. ఓకే, ఏఆర్ఎన్. ఓకే, దెన్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. చంద్ర, జగను. ఓకే, ఈ యూజర్స్ అంతా ఉన్నారు. యూజర్ని ఏ డేట్లో క్రియేట్ చేశారు? రీసెంట్గా క్రియేట్ చేసినటువంటి యూజర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? 27th. ఈరోజు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టెస్ట్ చంద్ర అనేటువంటి యూజర్ని క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, టెస్ట్ చంద్ర అనేటువంటి యూజర్ని ఈ టైంలో క్రియేట్ చేశారు. పాస్వర్డ్ ఎనేబులింగ్, ఎస్, పాస్వర్డ్ ఎనేబుల్ చేశారు అతనికి. అండ్ లాస్ట్ పాస్వర్డ్ యూజ్డ్, నో ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? యూజర్ క్రియేట్ అయ్యాడు కానీ యూజర్ క్రియేట్ అయ్యాడు కానీ అతను ఎప్పుడైనా లాగిన్ అయ్యాడా? ఆ పాస్వర్డ్తో, నువ్వు క్రియేట్ చేసినటువంటి పాస్వర్డ్తో ఎప్పుడైనా లాగిన్ అయ్యాడా? ఓకే, ఎప్పుడైనా లాగిన్ అయ్యాడా? Not selecting difference. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఆ యూజర్ ఎప్పుడైనా లాగిన్ అయి ఉన్నాడు. ఈ యూజర్ చూడండి, 3 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేశారు కానీ అసలు ఎప్పుడు లాగిన్ అవ్వలేదు.
ఓకే, ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ మెయింటైన్ దిస్ రికార్డ్స్ ఇన్ మై లోకల్, సారీ మన ఏడబ్ల్యూఎస్లో మెయింటైన్ చేయడం ఈజ్ ఇట్ హైలీ రికమెండెడ్? నో, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లాస్ట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్డ్. ఓకే, ఈ యూజర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఉంది పాస్వర్డ్. చూడండి, యూజర్ క్రియేటెడ్ టైము ఓకే, లాస్ట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసిన టైము రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి. అతను అసలు ఇంక పాస్వర్డే చేంజ్ చేయలేదు మిడిల్లో, అతను ఎక్కడ పాస్వర్డే చేంజ్ చేయలేదు. ఇటువంటి రికార్డ్ ఏదన్నా నీకు కావాలన్నా, ఇటువంటి రికార్డ్స్ ఏదన్నా మీకు కావాలన్నా, అలానే ఇక్కడ చూడండి పాస్వర్డ్ లాస్ట్ చేంజ్డ్ ఎంఎఫ్ఐ యాక్టివ్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్సెప్ట్ రూట్ యూజర్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రోలో ఎక్సెప్ట్ రూట్ అకౌంట్కి మాత్రమే ఎంఎఫ్ఐ ఎనేబుల్ అయి ఉంది. ఓకే, రిమైనింగ్ ఏ యూజర్స్ కూడా ఎంఎఫ్ఐ ఎనేబుల్ కాలేదు. మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ కాలేదు. అదే నువ్వు 1-to-1 ఒక్కొక్క యూజర్ని ఓపెన్ చేసి చూడాలనంటే ఇఫ్ యూ గో టు యూజర్ సెక్షన్, ఇఫ్ యూ గో టు ఓపెన్ సెక్షన్, సాయి కేకే అనే యూజర్ ఓపెన్ చేసి సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్కి వెళ్ళి ఇతనికి ఎంఎఫ్ఐ ఎనేబుల్ అయి ఉందో లేదో చెక్ చేయాలా. మళ్ళీ ఇంకొక యూజర్ని ఓపెన్ చేసి ఇలా చెక్ చేయాలంటే కష్టం కదా. బట్ క్రెడెన్షియల్స్ రిపోర్ట్ ద్వారా మనకి చాలా ఈజీ. ఏ యూజర్స్ అయితే దీని ద్వారా ఎంఎఫ్ ఎనేబుల్ చేయలేదో వాళ్ళకి మనం నోటిఫికేషన్స్ సెండ్ చేయొచ్చు. విల్ డిస్కస్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ. యాక్సెస్ కీస్, సీక్రెట్ కీస్ క్రియేట్ చేశారా ఆ యూజర్కి మీద ఏమన్నా? కానీ రూట్ యూజర్లో ఒకటి క్రియేట్ అయ్యాం చూడండి. 23rd మనం యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ గో టు రూట్ యూజర్, ఇఫ్ యూ గో టు సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్, చూడండి, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ వన్ యాక్సెస్ కీ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాం? 3 days ago ఈ యాక్సెస్ కీ క్రియేట్ అయింది. 23rd క్రియేట్ అయ్యి ఉంది. ఆ రిపోర్ట్ కూడా జనరేట్ అయింది చూడండి. ఇతను లాస్ట్ 23rd అప్పుడు యాక్సెస్ కీ క్రియేట్ చేశాడు. ఓకే, అలానే ఆ కీని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాడు, దేనికోసం యూజ్ చేశాడు ఆ కీని. ఓకే, ఇలా మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి జనరేట్ అవుతుంది. ఈజ్ దిస్ రిపోర్ట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఆర్ నాట్ గైస్? డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తుంటారు మీరు? జనరల్గా వీక్లీ యాక్టివిటీస్, ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామని చెప్పాలి. క్రెడెన్షియల్స్ రిపోర్ట్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం, లాస్ట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అవన్నీ చూసి ఆటోమేషన్ చేసి ఎస్ఎన్ఎస్ టాపిక్స్ వాడి మనం మెయిల్స్ ట్రిగ్గర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. ఓకే, యూ నో హౌ టు జనరేట్ ఏ రిపోర్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఫైన్. let me go to user section. Let me open the Chandra user. Okay, if you want you can create a user guys. Let me remove all the permissions for Chandra. Let me attach one permission. Chandra అనేటువంటి యూజర్ he need to work on only S3 buckets. Click on add permissions. Okay, let me go to Chandra user. This is Chandra user. Let me go to he can able to create an IAM user. Least privileges guys, that is very very important. You need to give the very least privileges to him. He can't able to create a bucket. Sorry, IAM users list చేయలేడు, users ని చూడలేడు. ఓకే, రోల్స్ ని క్రియేట్ చేయలేడు. బట్ if you go to here S3 bucket, S3 మీద మాత్రం ఇతనికి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంది. బట్ యు ఆర్ సెండింగ్ ఏ మెయిల్ టు ఓకే S3 bucket ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంది. ఓకే, యూ అబ్జర్వ్ క్రెడెన్షియల్స్ రిపోర్ట్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసావు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ ఈస్ చంద్ర యూజర్ని నువ్వు క్రెడెన్షియల్స్ రిపోర్ట్లో అబ్జర్వ్ చేసావు. ఓకే, క్రెడెన్షియల్స్ రిపోర్ట్లో అబ్జర్వ్ చేసావు. ఇతను మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. వేర్ ఈస్ దట్? హియర్ ఎంఎఫ్ఏ ఇతను ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఓకే, యూ అబ్జర్వ్. ఓకే, చంద్ర అనేటువంటి యూజరు మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. గో టు యూజర్ సెక్షన్. ఓకే, చంద్ర అనేటువంటి యూజరు సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్కి వెళ్తే హీఈస్ నాట్ ఎనేబుల్ ద మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. యూ సెండ్ ఏ మెయిల్, ఓ చంద్ర ప్లీజ్ ట్రై టు ఎనేబుల్ ద మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? ఓకే, నేను చంద్ర అకౌంట్కి వచ్చాను. గో హియర్, go to security credentials. He is trying to add the multi-factor authentication MFA device. Is it showing any MFA device to him? Tell me guys. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్కి వస్తానే ఇక్కడ యాడ్ ఎంఎఫ్ఐ డివైస్ రావాలిగా, యాక్సెస్ కీస్, సీక్రెట్ కీస్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లిస్ట్ ఎంఎఫ్ఐ డివైస్ అనేటువంటి పర్మిషన్ లేదు ఇతనికి. అసలు లిస్ట్ చేయడానికే పర్మిషన్ లేదు. అంటే ఎంఎఫ్ఐ డివైస్కి సంబంధించినటువంటి పర్మిషన్ లేదు చంద్ర అనేటువంటి యూజర్కి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యాడ్? ఇతను యాడ్ చేసుకోవాలంటే డివైస్ అతను ఫోన్లో సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలంటే ఇతనికి నువ్వు ఇచ్చింది ఏంది? ఓన్లీ S3 ఫుల్ యాక్సెస్ మాత్రమే. ఇతనికి మీరు ఇచ్చింది ఏంది? యాక్సెస్ ఓన్లీ S3 ఫుల్ యాక్సెస్. బట్ స్టిల్ యు ఆర్ సెండింగ్ ఏ మెయిల్ ఎంఎఫ్ఐ ఎనేబుల్ చేయమని. అప్పుడు ఏం చేయాలా? గో టు అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ యూజర్ని ఓపెన్ చేసి
ఆ యూజర్ను ఓపెన్ చేసి చంద్ర అనేటువంటి యూజర్ను ఓపెన్ చేసి అతనికి ఎంఎఫ్ఏ డివైస్ యాడ్ చేసుకునే విధంగా యూనిట్ అటాచ్ ద పర్మిషన్స్. ఓకే, ఎంఎఫ్ఏ ఉందా పర్మిషన్ లేదే? ఓకే, వాట్ ఇస్ ద పర్మిషన్ నేమ్? లిస్ట్ ఎంఎఫ్ఏ డివైజెస్, సర్చ్ ఎంఎఫ్ఏ లిస్ట్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్. ఆల్ పైప్స్ యూఆర్ సర్చింగ్. అసలు ఎంఎఫ్ఏ అనేది చూపించడం లేదు. ఇట్స్ నాట్ లిస్టింగ్. Let me take this IAM colon list MFA devices. No. Why it is not showing? Let me go to Chandra user, add the permissions. Okay. Let me attach the policies. Wait, it's not showing. Let me check it. MFA policy name. I need to attach to the user. Customer managed policy. Okay, force underscore MFA. ఓకే, కస్టమర్ మేనేజ్డ్ పాలసీ మనం క్రియేట్ చేయాలి గైస్ పాలసీ. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్లో అయితే రావాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పాలసీ దే ఆర్ గివింగ్. క్రియేట్. ఓకే, క్రియేట్ వర్చువల్ ఎంఎఫ్ఏ డివైస్. ఎస్, లెట్ మీ సర్చ్ ఇట్. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. ఫుల్ నేమ్, ఫుల్ అబ్రివేషన్ టైప్ చేద్దాం. లెట్ మీ గో హియర్. పర్మిషన్ నేమ్ ఇస్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్. నో, ఇట్స్ నాట్ ఫిల్టరింగ్. మీ సర్చ్ ఇట్. This permission, no, it's not there. అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఇస్తే ఫుల్ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది అతనికి. ఎంఎస్ఏ పాలసీ స్ట్రక్చర్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ పాలసీ. ఓకే, కోర్స్ అండర్ స్కోర్ ఎంఎఫ్ఏ. లెట్స్ సి. ఈ పాలసీస్ లిస్ట్ అవటం కదా. లిస్ట్ కీవర్డ్ కూడా అసలు కనీసం 3 వస్తున్నాయి ఎందుకని? ఈ గో టు ఈవెన్ నెక్స్ట్ పేజ్ కూడా వెళ్ళడం లేదు ఇది. ఓకే, లిస్ట్ ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విపిసి. ఓకే, అవుట్ 53. అన్ని పర్మిషన్స్ వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ రీకాలింగ్ దట్ నేమ్. Okay, what I can do, let me create our own policy, guys. Go to Chandra user. Okay, or else let me create inline policy. Let me create inline policy, whether it is there. Okay, let me select a service కాదది ఎంఎఫ్ఏ లేదు. అథెంటికేషన్, ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే, ఈ కేస్ అథెంటికేషన్. Okay, or else let me take this policy, guys, whatever they given, right? This policy JSON. Let me take this policy. Go to here. Let me create it. Let me go to policy section. Create a policy. Policy, go to JSON. Let me remove all this statement. Paste it. Okay, ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఏముంటాయని. కండిషన్ మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. ఓకే, లెట్స్ సి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. పాలసీ నేమ్ ఎంఎఫ్ఏ టెస్ట్ పాలసీ. ఓకే, ఆల్ పర్మిషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. అకౌంట్ అనలైజర్ అన్ని పర్మిషన్స్ వస్తున్నాయి. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఒక పర్మిషన్ కాదు గైస్, అతనికి ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్ చేయాలంటే కొన్ని అడిషనల్ పర్మిషన్స్ అన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తున్నట్టుంది. అది మనం ఓకే అలౌయింగ్ సర్వీసెస్ ఐఏఎం మీద ఇస్తాను. క్రియేట్. ఓకే, వీ నీడ్ టు గివ్ ద ఐఏఎం గైస్. ఫస్ట్ ఐఏఎంలో ఏదో పర్మిషన్ ఉంది. ఓకే, అలా ఇవ్వాల్సింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లెట్ మీ గో టు యూజర్ సెక్షన్. లెట్ మీ గో టు చంద్ర యూజర్. లెట్ మీ యాడ్ పర్మిషన్స్.
Let me add permissions. Go to here, go to customer managed. Here we created MFA test policy. Let me click on next. Yes, let me attach it. Okay, we attached. Let me go to Chandra user. Let me try to refresh. How he can able to see the, okay. No, he's not able to. ఓకే ఈ యూజర్కి యాక్షన్ వచ్చేసి ఐఏఎం ఎంఎఫ్ఏ డివైజెస్. ఓకే ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇనిషియల్లీ లెట్ మీ గివ్ ఐఏఎం యాక్సెస్ టు హిమ్. లెట్ మీ గివ్ ఐఏఎం యాక్సెస్. గో టు పర్మిషన్స్, ఐఏఎం ఫుల్ యాక్సెస్. ఇక్కడ ఐఏఎం ఫుల్ యాక్సెస్లో మొత్తం వచ్చేస్తాయి అతనికి. ఓకే లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. స్పెసిఫిక్ ఇవ్వాలనంటే సపరేట్గా క్రియేట్ చేయాలా? విల్ సీ దట్. ఓకే యాజ్ ఆఫ్ నా గివెన్ రైట్. లెట్ మీ గో అండ్ ట్రై టు రిఫ్రెష్ నౌ. ఇతనికి ఫుల్ యాక్సెస్ ఐఎం ఇచ్చాం. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్. సి ఓకే ఇక్కడ చూసారా ఎంఎఫ్ఏ డివైస్ యాడ్ అయింది. హీ కెన్ ఏబుల్ టు లిస్ట్ ద ఓకే ఎంఎఫ్ఏ ఇతను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు యాడ్ డివైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. బట్ ఇతను యూజర్స్ క్రియేట్ చేయలేడు. ఓకే లిస్ట్ చేయలేడు. ఓకే మనం ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాం అతనికి? ఐఎం ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం కదా. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ డినైయింగ్. దిస్ వన్ మైట్ బి డినైయింగ్. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఓకే లెట్ మీ గో హియర్, try to refresh. Now he can able to list the users. Yeah, now he can able to list the users and even roles also. Okay, users everything is able to list. He can able to create a separate one. Okay, what I can do, let me go and try to remove the IM access. ఇలా చేయొచ్చు బట్ ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా let me go to policies. Let me create a policy we are creating on IAM. Okay, let me go to this user, try to refresh. User he can't able to list now, right? Even if you go to security credentials, ఇతను ఐఏఎం యాక్సెస్ ఉంటే కదా, ఐఏఎం యాక్సెస్ ఉండి ఇక్కడ చేయగలడు. ఓకే ఇప్పుడు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఈ రీసోర్స్కి మాత్రమే ఈ యాక్షన్ ఇద్దాం. ఓకే లిస్ట్ ఎంఎఫ్ఏ డివైజెస్. ఓకే లెట్ మీ సెలెక్ట్ లిస్ట్ ఎంఎఫ్ఏ డివైజెస్. లిస్ట్ ఎంఎఫ్ఏ డివైజెస్. దిస్ ఇస్ ద యాక్షన్. వన్ యాక్షన్ ఐ సెలెక్టెడ్. ఓకే ఇక్కడ ఎంఎఫ్ఏకి సంబంధించిన ట్యాగ్స్ ఏదైనా ఉంటే ఓకే లిస్ట్ ద వర్చువల్ ఎంఎఫ్ఏస్, లిస్ట్ ద వర్చువల్ ఎంఎఫ్ఏ డివైస్ ట్యాగ్స్ అన్ని చూడడానికి వి గివెన్ ఆన్ ఆల్ రిసోర్సెస్. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే ఎంఎఫ్ఏ test 2. This is the policy name. Let me create a policy. Let me go to user section. Let me open the Chandra user. Let me attach the policies. అక్కడే అటాచ్ చేసుకుంటే సరిపోయేది. Let me go to here. Okay, let me go to customer managed. Whatever we created, MFA test 2 policy. Let me attach this. Add the permission. Yes. Let me go to Chandra user. Let me try to refresh. Now he can able to list, are able to see, but he can't able to list the users, guys. He can't able to list the roles. He can't able to list the policies and all, but he can able to add the MFA. Are you understanding? If we go to security credentials, he can add the MFA. ఓకే లిస్ట్ ఇచ్చాను, మీరు కావాలంటే వెన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ దానికి పర్మిషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. మళ్ళీ లిస్ట్తో పాటు గెట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా అసైన్ చేయాలి. ఈ కెన్ ఏబుల్ టు లిస్ట్ ఏదైతే ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్ చేశాడు, ఓన్లీ ఆ పర్మిషన్ ఒకటే అటాచ్ చేశాను. అండర్స్టూడ్? ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? టెక్నికల్ డిస్కషన్ ఈస్ ఓవర్. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఎనీ అదర్ డౌట్స్. Please raise your hand if you have any other doubts. Yes, tomorrow also we will discuss IAM only. ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. After then we will go for
S3 ఆర్ EC2 మాడ్యూల్. ఒక్కో సర్వీస్కి కొంచెం టైం పడుతుందండి. VPC కూడా ఇలానే టైం పడుతుంది. ఎస్ రాజ్ కుమార్. యా హాయ్ సార్. యాక్చువల్లీ మనకి ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇంతమందిని లిస్ట్ చేయండి, ఇంతమందికి యాక్సెస్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి జస్ట్ ఎక్సెల్ షీట్ లాగానే వాళ్ళ టాస్క్ లో అసైన్ చేస్తారు కదా. నాట్ ఎక్సెల్ షీటు, టికెటింగ్ టూల్. మీ కంపెనీలో ఏదైతే టికెటింగ్ టూల్ చేస్తుందో దాని నుంచి వస్తుంది. మనం తర్వాత ఈ రిపోర్ట్ అంతా తీసి మళ్ళీ జనరేట్ చేసి వాళ్ళకి సెండ్ చేయాలి టికెట్ అటాచ్ చేసి. అవును. జనరల్గా మేనేజరు లీడ్స్ అయితే టికెట్స్ క్రియేట్ చేయరు. జనరల్గా చెప్తారు వచ్చి మనకి Hmm. బెటర్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు క్రియేట్ ఎ టికెట్. ఎందుకంటే మీ మంత్లీ హౌ మెనీ టికెట్స్ హ్యాండిల్డ్, ఎన్ని ఓపెన్డ్, ఎన్ని క్లోజ్డ్, నీ మంత్లీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది. నువ్వు డైలీ ఏ యాక్టివిటీ చేసినా కానీ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టికెట్తో చేయడమే బెటర్. ఇప్పుడు ఈ సేమ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మనం పైథాన్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి కూడా సేమ్ స్క్రిప్ట్స్ నువ్వు పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. అదే అదే అదే. ఏదైతే నువ్వు ఇప్పుడు యాక్టివిటీ అంతా చేస్తున్నావు, యూఐలో ఏదైతే అవును. చేస్తున్నావు మొత్తం మీరు పైథాన్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. అవునవును సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.